فانفر به الذنوب إليه هارب فلا يزاؤون في الاستغفار حتى يكف كف النهار والخيار فيقولون له ولوك لا إله إلا الله وسبحانه أمر من ملك أوزن نور محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وكلا يبوك إن دين لازم فأرد فرمه أسياء وقل هذا سبيل لا إثم وأجروا أسروني وحكومة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم إلى قال آدم بي أنيله على المراتب قيل قال نوح بي ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقرار قيل وإبراهيم قال إبراهيم حين تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل وموسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل وعيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته كلة الوقار وتوجده بتيجان المهبة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه. تدله الغمامة تطيع السحائب فجري يجابي ليل الذوائب ألفي الأنف من فم نور الحاجب سمعه يسمع سرار القلم بصره إلى السيئة باقي ثاقب قدماه قبلها البعير فأنا لا ما اشتكاه من المحن ونائب آمن بإذن الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأشجار وحن إليه الحبل حنين النذير يداه تظهر براءتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام والك الخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاتب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النذير والمخاطب. وبارك عليه وصلي وسلم
وسلم وبارك عليه. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركب النجائب. حاد السرى باسم الحبائب فهز سكرها طاف ركائب. حاد السرى باسم الحبائب فهز سكرها طاف ركائب. ألم ترها وقد ملت خطاها وسلت من مدامعها سحائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما ركب النجائب. وملت الحمى طربا وحانت إلا تلك المعالم والملائب. وملت الحمى طربا وحانت إلا تلك المعالم والملائب. فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما ركب النجائب. فهم طربا كما همت وإلى فإنك في طريق الحب كاذب. فهم طربا كما همت وإلى فإنك في طريق الحب كاذب. أما هذا العكيك بدا وهذه قباب الحي لاحت في المضارب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير وركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير وركب النجائب. وتلك القبة الخضر وفيها نبي نوره يجلو الغياهب. وتلك القبة الخضر وفيها نبي نوره يجلو الغياهب. وقد صغت رضا ودنا التلاقي وقد جاء الهدى من كل جائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من ركب النجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنزاء شولا وزبارا
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina, fatafat minhu buduru, misla husni kama ra'ayna, qalu ya wajah sururi, wa ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badru, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa khali, anta misbahu suduri, Nabi salam alaika, salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah
بسم الله الرحمن الرحيم وما شاء يقال في من وصفه القرآن وأربع فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه فقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علوم المقام وجعله رحمة للعالمين نورا وملأ بمولده القلوب سرورا. Bersalawat Sayyidina Muhammad Ya Badratin Ya Badratin وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها إنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فارحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك وعلى أنقل رأسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلم عنده بارك قلوبا وسداد برداء المغفر عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم الله عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من
عمل صالحا يبقاسنه على ممر الدور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وللقائك من الذاكرين أوصنا بطاعاتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مردودين واختم لنا منك بفضل معين اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا ورزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واشرنا تحت لواء هدى اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ذوي علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Alhamdulillah pada acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan iman dan takwa SMA Ibnu Sina SMK Hidayatullah Malang pada hari Senin ini. Acara tadi sudah kita laksanakan yaitu sholawat oleh kita semua yang telah kita lanjutkan, kemudian dilanjutkan oleh nanti sambutan oleh Pak Sugianto, kemudian langsung ceramah dari Bapak Yai Haji Saiful Hidayat. Saya kira itu acara pagi hari ini yang kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sugi selaku Kepala Sekolah SMK Indonesia Teknika untuk memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Jauh Hadian. Kebetulan masih dipanggil ya, mohon maaf. Kebetulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'ibadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul Adzim. Telah dibacakan tadi ayat Al-Quran yang disampaikan dari Hajian. Selanjutnya acara inti yaitu ceramah dan doa oleh Bapak Kiai Haji Syafiq Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan hari besar Islam, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kegiatan ini oleh Allah selalu mendapat ridhonya, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam tetap tercurahkan pada satu-satunya junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kalau kita kaji dari ayat Allah di atas tadi, bahwa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang dijalankan Allah jauhnya luar biasa. Menurut logika, bahwa antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tersebut ditempuh kita ini waktunya 40 hari. Tapi dengan kekuasaan Allah cukup semalam dilakukan junjungan kita. Itu pun ditambah
dari langit 1, 2, 3 hingga langit yang paling akhir, dan langsung menuju Allah secara pribadi antara junjungan kita dengan Sang Pencipta. Nih, hikayah yang banyak mengandung petunjuk untuk kita semua adalah waktu Rasul dari langit 1 menuju langit berikutnya. Langit pertama, Rasul diberitahu Allah salah seorang perempuan yang sangat tua, jalannya sempoyongan, kulitnya sudah keriput, rambutnya putih, pakai tongkat. Dalam hati Rasul itu sangat iba. Seraya Rasul tanya kepada Jibril, "Liman hadhihi ya Jibril?" Siapakah dia wahai Jibril? Jawab Jibril, "Itu adalah suatu perlambang ya Rasul, bahwa dunia ini sangat tua, dekat dengan kiamat." Kalau sudah masa Rasulullah diberitahu dekat kiamat, apalagi masa-masa kita ini tambah lebih dekat lagi. Awal ditampakkan seperti itu, harapannya Rasul mengajak umat-umatnya itu mencari bekal menuju Allah yang sangat banyak, karena sudah tua dunia ini, sudah dekat kiamat. Karena kalau kita itu bekalnya banyak itu enak. Coba saja kita ke Surabaya, bekalnya banyak, enak. Oleh Pak Endro diberi uang pagi, saya diajak naik mobil sudah dari Ampel sana, enak. Tapi kalau bekalnya kurang, wah ini membutuhkan kerja keras ini. Jadi membawa bekal yang banyak, lebih menghadap Sang Pencipta. Entah itu ibadah A, ibadah B, ibadah yang lain, kita mencari sebanyak-banyaknya. Berikutnya, di tempat yang jauh, masih langit pertama, Rasul itu samar-samar dengan suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan suara bacaan takbir tersebut, hati Rasul itu terketuk. Mudah-mudahan suara tersebut menjadi ibadahku dan ibadah umatku. Walaupun itu suara hati, karena Allah itu maha mendengar, ya tetap menjadi catatan Allah untuk Nabi Muhammad. Oh, ternyata hati Muhammad begitu tak. Menuju langit berikutnya, Rasulullah diberitahu orang-orang wanita, rambutnya ditali, merintih-rintih kesakitan, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Karena Rasul itu terhadap wanita sangat iba sekali, pada anaknya, istrinya, umatnya. Maka karena tidak tahan, langsung tanya kepada Jibril, "Liman hadhihi ya Jibril?" Siapa dia? Jawab Jibril, "Itu perlambang wahai Rasul, bahwa dia hidup di dunia enggan menutup kepalanya
pada orang yang bukan muhrimnya. Alhamdulillah, kita bukannya enggak, senang. Di sini nih alhamdulillah tanpa diperintah anak-anak kita sudah ini memang jalan menuju surga bagaimanapun harus saya lakukan. SMA, SMP, SMK. Nih, memang harus berlatih. Insya Allah jiwa enggan itu hilang dari kita. Nih, memang di dalam Al-Qur'an dinyatakan auratul nisa mulai ujung rambut hingga telapak kaki kecuali halal ini dan ini. Jambul badan. Ini. Berikutnya Rasul menuju langit yang ketiga. Diberitahu Allah, orang-orang yang dilempar batu segenggam-segenggam ini berkali-kali tiada henti-hentinya lemparan tersebut. Bercucuran darah, merintih-rintih kesakitan, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Seraya junjungan kita tanya kepada Jibril, "Liman hadza ya Jibril?" Siapakah dia ya Jibril? Kata Jibril, itu perlambang bahwa dia hidup di dunia anti ibadah. Anti ibadah. Dengar suara tentang ibadah saja sudah rasanya panas telinga. Ada seperti itu. Ada. Karena kalau kita hidup sudah di luar pesantren dan di pesantren, misalnya di kalangan terminalan sana, macam-macam hal yang kita temui itu tuh. Jadi antara langit dan bumi. Oleh sebab itu kita untung hidup di kalangan pendidikan itu selalu teringat tentang ibadah. Karena ibadah itu ada yang mahdoh, ada ghairu mahdoh. Jangan dikira seperti ini bukan ibadah. Yang tidak kalah pentingnya termasuk niat kita thalabul ilmi. Itu. Berikutnya di tempat yang jauh Rasul dengar suara, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wirid para malaikat. Jadi tasbih itu wirid para malaikat. Terketuk hati Kanjeng Rasul menyatakan mudah-mudahan kalimat thayyibah tersebut menjadi ibadahku dan ibadah umatku. Berikutnya menuju langit yang keempat. Rasul diberitahu Allah, orang-orang yang lidahnya panjang dipotong, bercucuran darah, terus dipotong, merintih-rintih kesakitan, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Tanya Rasul kepada Jibril, liman hadza ya Jibril? Siapa dia Jibril? Jawab Jibril, itulah perlambang wahai Rasul
bahwa dia hidup di dunia tidak mau menjaga pembicaraannya. Nah, ini memang kata-kata itu kalau tidak bisa menjaga, sering membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa, membuat orang marah, membuat orang tidak suka dan sebagainya. Bukti otentik, saya ke pom bensin mengisi sepeda itu, bensinnya hampir habis. Gitu antara A dan B sambil ngisi bensin itu mengatakan nasi satu sepeda itu sudah biasa. Naudzubillah. Jadi kata-kata seperti itu sepertinya kata-kata biasa. Yang kadang-kadang sopir dan supir mengatakan pada temannya itu menyapa kok, katanya tambah akrab. Nah inilah, ini naudzubillah. Oleh sebab itu di kalangan yang baik seperti ini, kalau nggak kita tegakkan, siapa lagi kalau bukan kita-kita? Ini kalau di lingkungan pendidikan, insya Allah ada anak kok mengatakan A, B sampai Z tidak karuan, mesti tuding, dibawa ke BB. Nah itu, oleh sebab itu diupayakan qaulan karimah, ucapan yang mulia, ucapan yang menyenangkan, ucapan yang menyejukkan. Karena Kanjeng Rasul itu lubuk akal lautan budi. Jadi akalnya luar biasa, budinya tiada yang tandingi se-alam semesta ini. Paling baik. Oleh sebab itu selalu dipuji-puji oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus dipuji nama beliau. Malaikat-malaikatnya juga memuji. Alhamdulillah kita pun mengikuti memuji ini tadi, mulai awal sampai akhir. Ya Rabbi hingga ya Badrotin. Alhamdulillah. Nah, ini. Selanjutnya menuju langit yang hampir selesai ini. Lebih tinggi lagi, ini Rasul diberitahu orang menanam sekarang, misal sekarang itu pagi, sore panen, pagi menanam, sore panen, itu terus aneh tapi nyata. Seraya Rasul tanya kepada Jibril, liman hada ya Jibril, siapakah dia ya Jibril? Itulah orang yang perlambang kehidupan di masa tuaan itu sangat cepat dalam segala hal. Bukti sudah kita ketahui, dulu memelihara ayam saja 6 bulan baru panen. Sekarang nggak sampai 6 bulan, terlalu lama. Mungkin 2,5 bulan sudah disembelih, dibawa ke pasar. Cepat sekali. Menanam padi pun juga begitu. Kakek nenek dulu 6 bulan, namanya padi Jawa itu 6 bulan. Sekarang nggak sampai segitu, 3 bulan lebih sedikit sudah panen. Cepat dan cepat. Usia pun diawali Gusti Rasul kita, nggak sampai ratusan tahun, tapi di bawah 70 sudah diambil Allah. Ini bukti sangat cepat, sangat cepat. Dan putaran dunia pun juga begitu. Nah, kalau sudah diberitahu seperti itu, otomatis kita pun harus cepat-cepat berbuat baik. Karena segalanya cepat, kita pun harus segala cepat, segalanya. Nah, jangan sampai
tertelan oleh waktu. Nah, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini. Berikutnya, tempat yang jauh Rasul dengar suara Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan tasbih, wirid para malaikat. Karena malaikat itu banyak sekali, jadi wiridannya ya macam-macam. Kalau menurut ketentuan malaikat yang diketahui dan yang tidak diketahui sejumlah 70.000 mengurus langit, 70.000 mengurus dunia. Jadi 70.000 tambah 70.000. Nih, yang diketahui wajib untuk kita hanya 10 yang tertera di dalam Al-Quran, diawali Jibril alaihissalam, diakhiri malaikat Ridwan alaihissalam. Itu. Nih. Berikutnya menuju langit yang lebih atas. Rasul diberitahu Allah, orang yang dibakar habis kembali lagi, merintih-rintih kesakitan, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ini dengan ibanya Rasul, seraya beliau tanya kepada Jibril alaihissalam, liman hada ya Jibril, siapakah dia Jibril? Itulah ya Rasul, orang yang hidupnya di dunia selalu durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Kalau kita belajar, otomatis orang tuanya ditambah guru. Guru adalah orang tua tentang mendidik, menuju jalan terang sesuai dengan pelajaran-pelajarannya. Tapi kalau di rumah adalah orang tua yang memberi bekal untuk kesuksesan dalam kehidupan dunia melalui ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru. Jadi ini durhaka kepada orang tua seperti inilah akhirnya hukumannya seperti itu. Naudzubillah. Oleh sebab itu di dalam ayat Allah mengatakan wa kullahuma qaulan karima, katakanlah kepada ayahmu, ibumu dengan ucapan yang mulia, ucapan yang menyenangkan, ucapan yang menyejukkan hati. Jangan sedikit pun dia luka, kecewa dan sebagainya. Ini. Nah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Tetap berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua meninggal itu masih ada hal yang diharapkan, yaitu doa. Karena orang meninggal itu 3 hal yang dimiliki bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Anak yang soleh, solehah, yang selalu mendoakan kepada keduanya, ilmu yang manfaat, harta yang disedekahkan. Nah, ini oleh sebab itu kalau kita meniru junjungan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, beliau selalu berdoa untuk orang tuanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi orang tua selalu kita doakan. Apakah sampai Kanjeng Rasul itu mengatakan waktu
sahabat ke makam. Sahabat ke makam mendoakan orang tuanya, karena orang tuanya itu terhapus dosanya. Alhamdulillah bersih dari dosa. Walaupun dia di alam kubur itu bisa mendoakan anak yang mendoakan orang tua tersebut. Dalam doa tersebut mengatakan begini, Allahumma maghfir liman nawwara qabrana. Wahai Allah, ampunilah, berilah pengampunan seperti Tuhan memberi sinar pada diriku. Bahkan lebih dari itu doa tersebut, sampai didoakan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan jangan sampai kita durhaka, karena dalam hadis Nabi, suhtullah bi suhtil walidain, murka Allah itu terletak dari kemurkaan kedua orang tua. Nanti kalau sudah kita itu durhaka, Allah murka, bagaimana kita di hadapan Allah? Ini diupayakan. Kalau dulu pernah dosa, nah, sekarang masih ada waktu, karena masih nyawa ada pada badan kita. Semua manusia nggak luput dari kesalahan. Saya pun banyak salahnya kepada kedua orang tua. Jangan dikira pekerjaannya ceramah kesana kemari selalu baik, enggak. Punya salah kepada kedua orang tua. Tapi yang saya praktekkan, kalau saya dinasihati orang tua, satu pun kata tidak pernah saya mengatakan yang model-model diam, dan diam, sampai orang tua selesai mengatakan apa saja baru selesai. Alhamdulillah bisa terjadi kok di praktek seperti itu. Malahan pernah pada orang lain, bukan orang tua, waktu di SMA itu saya naik sepeda pancal, sepeda dan beca itu tubrukan jadi satu. Orangnya jatuh, saya pun juga jatuh. Tukang beca marah, saya dengarkan sampai selesai. Memang latihan ya seperti itu. Dan alhamdulillah rasa jengkel pun tidak ada. Memang latihan, akhirnya menjadi sabar dan sabar. Ya, ini itu sampai langit yang tinggi diberitahu seperti itu. Kanjeng Rasul tempat yang jauh juga diberitahu bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warhamni sampai akhir. Ini bahkan diberitahu suara at-tahiyatul hingga salam. Terketuklah dalam hati Rasul, mudah-mudahan itu menjadi ibadahku dan ibadah seluruh umatku. Baru di langit 7 Rasul diberitahu hal yang sangat menyenangkan. Sudah, karena tadi menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang terakhir ini yang sangat menyenangkan. Tahu sungai bersih, dari muara sungai itu ya kelihatannya air tersebut putihnya luar biasa. Dengan putihnya air susu itu kalah air susu tersebut, dan manisnya melebihi air madu, melebihi asam.
segernya melebihi air salju. Seraya Rasul tanya kepada Jibril, liman ana, untuk siapa wahai Jibril? Kata Rasul, liman sholla alaih fi rajab. Untuk siapa saja orang yang membaca sholawat di bulan Rajab, yakni akhir bulan Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Ketepatan Isra Mi'raj ini tadi kita peringati lebih sedikit, tidak apa-apa. Insya Allah tahu kalau ini memperingati bulan Rajab dengan akhir Isra Mi'raj. Itulah imbalan orang yang membaca sholawat, yaitu nanti merasakan nikmatnya air melebihi putihnya susu, melebihi manisnya madu, dan melebihi segarnya es yang ada di dalam surga. Yang mana surga itu nanti ada pintu bertulisan Babur Rajab. Nahrun Rajabiyun, ada tulisannya Nahrun Rajabiyun. Itu nanti bisa kita rasakan karena kita ini tadi berselawat cukup banyak. Memang selawat banyak itu juga dinyatakan oleh junjungan kita, man sholla alaih alfa marroh kharramallahu jasadahu ala nirah. Siapa yang membaca sholawat 1000 kali, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Ini insya Allah ini tadi 1000, mungkin kurang sedikit bisa ditambah 5 menit saja sudah dapat banyak. Yang pendek saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu. Ini berikutnya dari langit ke-7 Nabi Muhammad menuju Allah. Nah, ini yang paling akhir, menuju Allah. Jibril mengatakan, ya Rasul, karena ini rahasia Tuhan dan rahasia Allah, khusus untuk Tuhan, maka saya tidak pantas melanjutkan mendampingi Tuhan menuju Allah. Sudah, Tuhan berangkat sendiri menghadap Allah, langsung menghadap Allah. Menghadap Allah tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan, yaitu mendapatkan perintah sholat 50 kali. Ini mendapatkan sholat banyak sekali, 50 kali. Tanya kepada utusan-utusan sebelumnya, waduh, kalau umatmu sholat 50 kali otomatis kapan bekerjanya? Akhirnya dikorting 45 terus dikorting hingga 5 kali 17 rakaat, tidak bisa diganggu gugat lagi. Itulah yang menjadi kewajiban kita, fardu ain, fardu untuk kita semua, karena sangat pentingnya ibadah sholat supaya umat ini nanti diterima di hadapan Allah segala amalnya. Rasul mengatakan di dalam hadis beliau, menyatakan begini, pertama kali awaluma yuhasabu al-abdu al-sholat, pertama kali yang dihisab Allah terhadap hamba tiada lain kecuali ibadah sholat. Kalau sholatnya baik,
fa insya Allah seluruhnya tercatat baik. Karena sholat baik itu menyangkut seluruh alam semesta. Mengapa begitu? Iya, karena sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada batal, ada haram, dan ada falsafah. Kalau sudah menuju falsafah sholat, seluruh alam semesta ini ikut di dalam rangkaian sholat tersebut. Oleh sebab itu, mari dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita agar di hadapan Allah kita semua mendapat ridhonya. Akhirul qaul wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqi shalawatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaibati shalawatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bimunazzalati shalawatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa darajatana irfa darajatana irfa darajatana wa qabul maqasidana wa qabul maqasidana wa qabul maqasidana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih, itulah tausiah dari Bapak Kiai Haji Syaiful Hidayat. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita ambil belajar. Dari saya selaku pembawa acara juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak yang saya banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.